सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो असी स्टार्ट करन जा रहे हैं करंट अफेयर्स स्पैशली रिपोर्ट्स एंड इंडैक्स। रिपोर्ट्स एंड इंडैक्स का मतलब ने सूचकांक जिहड़े कि पिछले समय जानी कि तकरीबन तुसीं मन के चलो कि मई 2022 तो लैके मई 2023 तक जिन्ने भी इंडैक्स आए आ, ठीक आ, इन्हां इंडैक्स दे विच भारत का की स्टेटस रहा, ये जिन्ने भी सूचकांक ने ये किहड़ी रिपोर्ट च आए ने, इन्हां च भारत का स्टेटस ते ये किन्हां द्वारा रिलीज़ किए गए। आने वाले पंजाब के जिहड़े नैब तहसीलदार सीनियर असिस्टेंट वगैरह वर्गे पेपर आ जां PSSS पे होर पेपर, उन्हां च ये वीडियो जिहड़ी आ जां ये लैक्चर जिहड़ा है उन्हां वास्ते बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है। सो कई बारी सानू रिपोर्ट्स ते इंडैक्स बारे प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती, सानू उन्हां चों आने वाले सवालों की क्लैरिटी नहीं मिल पाती। सो मास्टर क्लासिस पटियाला वालों ये साडा एक इनीशिएटिव आ। सो इस तहत असी पूरे का पूरा लैक्चर एक बार च कंप्लीट करने की कोशिश करांगे। सब तो पहला असी जिहड़े इंडैक्स पढ़ाउण जा रहे हैं वो डेमोग्राफिक नाल रिलेटेड ने, मतलब ये कि साडी जनता प्रजा पॉपूलेशन नाल संबंधित ने, जिहदे च ह्यूमन डिवैलपमेंट हो गया जां इस जेंडर गैप जां जेंडर इक्वैलिटी नाल संबंधित जिहड़े भी इंडैक्स जानी कि सूचकांक ने आपां उन्हां दी गल करदे हां। सब तो पहला सूचकांक आ गया अपना बेसिकली ह्यूमन डिवैलपमेंट इंडैक्स। ये जिहड़ा ह्यूमन डिवैलपमेंट इंडैक्स आ ये किहदे द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये ये देखा जाता है कि बेसिकली कि साडा जिहड़ा अपना जिहड़ा मनुखी विकास आ वो किन्ना होया है, ठीक आ। तो इंसान का जां मनुख का विकास जिहड़ा है वो 3 डायमैंशनस देखा जा सकता है। किहड़ियां 3 डायमैंशनस दे विच ये विकास देखा जा सकता है। सब तो पहली डायमैंशन हैगी आ कि लॉन्ग एंड हैल्दी लाइफ, ठीक आ। दूसरी डायमैंशन हैगी आ कि उहदे कोल एजुकेशन किन्नी पहुंची आ। तीसरी डायमैंशन हैगी आ कि उहदा जिहड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ, जीवन स्तर किवें दा है। जिहड़ा तो हैगा है हुण ये 3 तो हो गए उहदे डायमैंशनस, मतलब किहड़े डायमैंशन हो गए अपने कोल। एक हो गया हैल्दी लाइफ। ये हैल्दी लाइफ देखा कित्थों जाता, ये वास्ते एक इंडीकेटर देखा जाता है कि लाइफ एक्सपैक्टेंसी एट बर्थ, कि बच्चे की जन्म के दौरान किन्नी क जीण की क्षमता हैगी है। दूसरा हुंदा है उहदा एजुकेशन। एजुकेशन की 2 एंगल देखे जाते हैं। एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग्स, मतलब कि ऑन एन एवरेज उस देश के बच्चे किन्ना चिर स्कूल जाके आए आ, ते एक्सपैक्टड ईयर ऑफ स्कूलिंग कि जिहड़ी अगली पीढ़ी आ वो किन्ना चिर तक स्कूल पढ़ूगी। सो ये देखा एजुकेशन इन्हां दोवां तो देखी जाती है। तो तीसरी आ गई अपने कोल स्टेटस ऑफ लाइफ। जिहड़ा लाइफ का स्टेटस आ बेसिकली वो देखा जाता है पर कैपिटा ग्रॉस इनकम, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति उत्थों की ग्रॉस नैशनल इनकम किन्नी है, पर कैपिटा ग्रॉस इनकम किन्नी है वो इहदे तो देखा जाता है। लो जी, पेपर च जे आ गया कि ह्यूमन डिवैलपमेंट इंडैक्स च किन्ने डायमैंशन ने, 3 डायमैंशन ने। एक एजुकेशन, एक लाइफ एक्सपैक्टेंसी, ठीक है, मतलब एक हैल्दी लाइफ, तो तीसरा हैगा है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगे इन्हां 3 डायमैंशनस दे विच इंडीकेटर्स किन्ने ने, 4। मतलब कि लाइफ देखी जाती है किहड़े इंडीकेटर तो, लाइफ देखी जाती है लाइफ एक्सपैक्टेंसी एट बर्थ तो, कि जन्म तो बाद किन्ना चिर तुसीं जी सकते हो। एजुकेशन डायमैंशन च 2 इंडीकेटर देखे जाते हैं, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक एक्सपैक्टड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो तीजा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ च इको ही इंडीकेटर देखा जाता है, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति ग्रॉस नैशनल इनकम। लो जी, ये सब कुछ बनाया किन्ने, पाकिस्तान के इकनॉमिस्ट सीगे महबूब उल हक, उन्होंने ये तैयार किया सी ते सपोर्ट किया सी भारत के एक इकनॉमिस्ट सी अमर्त्या सेन। ह्यूमन डिवैलपमेंट इंडैक्स नूं रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशनस द्वारा, ये रिलीज़ किया जाता है। उन्हों का एक प्रोग्राम आ UNDP, यूनाइटेड नेशनस डिवैलपमेंट प्रोग्राम 1965 च यूनाइटेड नेशनस द्वारा चलाया गया सी। ते इस UNDP द्वारा 1990 च ह्यूमन डिवैलपमेंट इंडैक्स का कॉन्सैप्ट लिया गया। सब तो वधिया देश नूं 1 ते सब तो घटिया देश नूं 0 नंबर दिते जाते हैं। तो भारत की स्थिति बहुत खराब आ, 132वां रैंक आ भारत का इहदे च। जो इस बार रिपोर्ट आई आ, रिपोर्ट 2022 च आई है 21 वाली आ। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड आ, मोस्ट इंपॉर्टेंट गल। इंडिया का स्कोर हैगा है इस टाइम 0.633, जिहड़ा कि बहुत माड़ा है,
क्योंकि दुनिया की औसतन एवरेज भी 0.73 तो भारत की एवरेज आ 0.63। सो बहुत माड़ी गल आ। ये इंडिया का HDI स्कोर आ 132 इंडिया का HDI रैंक आ। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड आ। 3 डिमेंशनां 4 इंडीकेटर जिहड़े आ वो HDI वास्ते देखे जाते हैं। इस तो बाद पेपर च कुछ भी नहीं आता। इंडिया 132वें नंबर पर आ, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर आ, रट्टा मार लियो। हुण आ जाओ अगला मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडैक्स। देखो पॉवर्टी हुंदी है गरीबी, मल्टी डिमेंशनल मतलब देखो एक गल क्लीयर आ, गरीबी दो तरीके दी आ, एक एब्सल्यूट एक रैलेटिव। एब्सल्यूट का मतलब तो हुंदा कि वो गरीबी जिहड़ी इत्थों पता की जाए कि इस बंदे कोल इन्ने पैसे भी है नहीं खाण पीण नूं। रैलेटिव अनुकूलात्मक गरीबी जिहड़ी किसी दे अनुकूल रैलेटिवली हुंदी आ, उस गरीबी का मतलब हुंदा है कि इस बंदे कोल खाण लई तां हैगा पर इस बंदे कोल कमी किहड़ी चीज़ दी है। सो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी अपने आप च एक रैलेटिव प्रकार की गरीबी आ जिहदे च ये देखा जाता कि इन्हां कोल आ चीज़ है नहीं। तो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडैक्स जिहड़ा दुनिया के पद्धर ते मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडैक्स आ, इनू भी UNDP वाले जिहड़े आ वो तैयार करते हैं। हुण इहदे च कितनियां डिमेंशनस ने, सेम कहानी इहदे च 3 डिमेंशनस ने। एक डिमेंशन का नाम है हैल्थ, एक का नाम है एजुकेशन, एक का नाम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेम ਜਿਹੜੇ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ HDI ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ 2 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਨੇ, एक स्कूल अटेंडेंस तो एक किन्ना चिर बच्चा स्कूल गया है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो जे कोई पूछे लिविंग स्टैंडर्ड च उहदे च 6 चीज़ां देखिया जांदियां ने। किहड़ियां कि तुहाडे घरे कुकिंग फ्यूल हैगा, वॉशरूम हैगा, साफ पानी हैगा, बिजली हैगी, छत हैगी ते तुहाडे घर च संसाधन हैगे। सो एक गल याद रखियो, मल्टी डिमेंशनल गरीबी चैक करने वास्ते तुसी 3 डिमेंशनां 10 इंडीकेटर वरतदे हो। इनू भी कौन चैक करता है? इनू भी UNDP वाले रिलीज़ करते हैं। पर जे तुहाडे चों किसी ने पूछ लिया कि ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडैक्स बनाया किन्ने आ, इनू बनाउण च रोल अदा किया है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड डिवेलपमेंट इनीशिएटिव ने। सो ये बहुत तगड़ा प्रोग्राम आ, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डिवेलपमेंट इनीशिएटिव। उन्होंने इनू डिवेलप किया UNDP नाल मिल के ते UNDP इनू रिलीज़ करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ। कहते इन्हें की सिट्टा कढ़िया, देखो एक गल बड़ी क्लीयर है, इन्हें सब तो पहला तो सिट्टा ये कढ़िया कि दुनिया 4 मिलियन लोग हजे भी ने जिहड़े मतलब कि इन्हां चों 10 दे 10 जिहड़े इंडीकेटर्स ने उन्हां च डिप्राइवड ने। डिप्राइवड का मतलब ने कि वो लोग इन्हां इंडीकेटर्स तो वांझे आ, उन्हां कोल छत है नहीं, उन्हां कोल खाण नूं कुछ है नहीं, वो सब कुछ दस्सिया होया उन्होंने। एक गल होर कि 22 करोड़ लोग इंडिया च ने जिहड़े इस टाइम इस रेखा च आउंदे आ। सो उन्हां चों 9.7 करोड़ बच्चे आ। भारत वास्ते मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडैक्स जिहड़ा है वो बहुत माड़ी खबर लैके आया है। सो जे किसी ने रट्टा मारना है वो चक लो इत्थों। अगे अपने कोल आ गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडैक्स। ग्लोबल का मतलब हुंदा विश्व पद्धर ते जेंडर गैप मर्दां ते औरतां दे विचला फर्क। ये इंडैक्स रिलीज़ करदी आ एक संस्था है, यूरोप बेस्ड संस्था, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ कि ग्लोबल जेंडर इंडैक्स वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वाले रिलीज़ करते हैं। सो ये बारे की आ, ये 4 इंडीकेटर्स कि मर्दां ते औरतां च 4 एंगलों ते कितना फर्क आ। इकनॉमिक आर्थिक पद्धर ते दोवां च कितना फर्क आ, विद्यक एजुकेशनल पद्धर ते, हैल्थ के पद्धर ते चौथा है पोलीटिकल पद्धर ते। इंडिया ये भी बहुत वर्स्ट पोजीशन चा, बड़ी माड़े हालातां चा। सो जे किसी ने सानू पूछ लिया कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडैक्स इंडिया का स्टेटस की है, तो याद रखियो इंडिया 135वें नंबर पर आ। तो जे किसी ने पूछ लिया कि जेड़े 4 ये डिमेंशनां ने, एक पोलीटिकल, एक एजुकेशनल, एक इकनॉमिकल तो एक सोशल, ठीक है, हैल्थ तो पोलीटिकल, इन्हां च सब तो वध बुरा हाल किहदे च? हैल्थ वाले च इंडिया 146वें नंबर पर आ। मतलब हैल्थ के मामले च, सेहत के मामले च मर्दां ते औरतां च इंडिया च बहुत गैप आ।
ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪੱਧਰੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 146ਵਾਂ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜੀ 135ਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਸੋ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ 135ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। 132ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ, ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 135ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, HDI 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ 'ਚ ਆਈਸਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਜਾਓ ਜੈਂਡਰ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ, ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਪਰ ਜੈਂਡਰ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੂਮੈਨ ਵਾਲੇ। UN ਵੂਮੈਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ। UN ਵੂਮੈਨ ਤੇ UN ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫੇਅਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਆ ਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 17 ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ UN ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੋਲ ਆ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਆ ਕੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਪਾਵਰਟੀ, ਦੂਜਾ ਨੋ ਹੰਗਰ, ਤੀਜਾ ਹੈਲਥ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਚੌਥਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੇ 6 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ, ਦੂਜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਚੌਥਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਛੇਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 17 ਚੋਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 383 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ $1.90 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ PPSC ਦਾ ਹੈ, PSSB ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਟਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੜਕਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। UN ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇਖੋ, UN ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀ ਆ? 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਬਸ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਈ 2023 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਦੁਨੀਆ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, UN ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਝ ਆ। 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ 7 ਤੋਂ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਤੇ 8 ਤੋਂ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ? ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ, ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ। ਇਹ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
UN ਦੀ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ UNFPA, ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਲਮੋਸਟ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਸੀ, 8 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਈਵਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਿ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਅੰਤਹੀਨ ਮੌਕੇ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ, 8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤੇ ਅੰਤਹੀਨ ਅਨੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਆਬਾਦੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 15% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64% ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ 68% ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 69% ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਡੀਆ 68%, ਚਾਈਨਾ 69%। ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 2022 ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 68% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹ 69% ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ 65% ਆਬਾਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗੌਰ ਸੁਣਿਓ। ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ UN ਹੈਬੀਟੇਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ UN ਵੂਮਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ UN ਹੈਬੀਟੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 43.2% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਨੂੰ UN ਹੈਬੀਟੇਟ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ 43% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 2035 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ 132ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ 135ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਤੇ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ 146ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ UPSC ਲੈਵਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ GK ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ PSSB ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ GK ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਥੋਰੋਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਰੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪੂਰੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਦਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ MCQs ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ MCQs ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫੋਲਡਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫੋਲਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੈਬ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ IAS PCS ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ, IAS PCS ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ, ਅਜੇ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ IAS PCS ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPSC ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਨ ਕੋਰਸਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਔਖਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ PSSS ਕਮ PPSC ਜਾਂ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ PPSC ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਤੇ ਆਹ ਲੋਗੋ ਆ ਅਤੇ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਆ, ਆਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਗੋ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 80544 00797। ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ GK ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ, ਦੇਖੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 161ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 161ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਡੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਅ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਆਫ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜੀ 161, ਪਹਿਲੇ 150ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਵੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇੰਡੈਕਸ। ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਟ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਲਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ,
ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖੁੱਲਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਜਸਟਿਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 0.5 ਆ ਤੇ 77ਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 100 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ 77ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਡੈਨਮਾਰਕ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ 8 ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਭੂਟਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ 77ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2 ਦੇਸ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਗਲੋਬਲ ਲਿਵੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਲਿਵੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ। ਉਹਨੇ 173 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਦੇਸ਼ ਆ ਆਸਟਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਵੀਨਾ। ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਲਿਵੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੀਨਾ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਏ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪੋਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਲਿਵੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯੈਸ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ। ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਲਿਵੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਆ? ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆ ਜਾਓ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ US ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ। ਇਹਨੂੰ US ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇਹਦੇ 'ਚ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਦੇਸ਼ 55 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, 55 ਹੀ ਆ ਹਰ ਵਾਰ। ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 40ਵਾਂ, ਕਦੀ 41ਵਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 42ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ US ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵੀਪੋ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸੋ US ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ, 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ, ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ, ਬੀ ਕਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੋ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਰਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ।
सो ये बेसिकली इस वार का थीम सी हैप्पीनैस इंडैक्स का, ठीक है। सो 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनैशनल डे ऑफ हैप्पीनैस। इस दिन रिपोर्ट रिलीज़ होंदी आ वर्ल्ड हैप्पीनैस रिपोर्ट, जिन्हों यूनाइटेड नेशनस का एक अदारा है, यूनाइटेड नेशनस सस्टेनेबल डिवेलपमेंट सोल्यूशन, USSSSDSN, यूनाइटेड नेशनस सस्टेनेबल डिवेलपमेंट सोल्यूशन नैटवर्क इधर लिखा हुआ है। सो ये पहले नंबर पर कौन आ तो इंडिया की हालात की आ, ये पहले नंबर पर हैगा जी अपना फिनलैंड, तो इंडिया का रैंक आ 126वां, बहुत माड़ी गल आ। पहले नंबर पर फिनलैंड तो इंडिया का रैंक हैगा जी 126वां। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट गल आ जिहड़ी कि सानू पता होनी चाहिए है कि जे आपां नूं कोई कहे इंटरनैशनल जिहड़ा अपना हैप्पीनैस इंडैक्स, पहले नंबर पर फिनलैंड तो इंडिया का रैंक हैगा जी 126वां, ठीक है। सो एक तो ये, सो आपां एक बारी जो सारे हो गए ना तो लास्ट च आपां एक टेबल बनाने की कोशिश करांगे, तो तुसीं वो टेबल जरूर बना लिओ, ठीक है, कि इंडिया का रैंक 126वां तो ओवरऑल रैंक जिहड़ा है पहले नंबर पर किहड़ा है फिनलैंड आ। वर्ल्ड डिवेलपमेंट रिपोर्ट असल च ना पहला वर्ल्ड बैंक वाले एक रिपोर्ट रिलीज़ करते सी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो बंद करती इन्होंने। हुण एक रिपोर्ट रिलीज़ करते आ वर्ल्ड डिवेलपमेंट रिपोर्ट, जिहड़ी एनुअल रिपोर्ट होंदी है जिस सारे देशों का देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते किधर नूं किन्नी क लोग माइग्रेट करके गए आ। सो वर्ल्ड डिवेलपमेंट रिपोर्ट जिहड़ी आ वो वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ की गई है। कोई नंबर 1 नंबर 2 के आंकड़े नहीं आउंदे इहदे च। नैक्सट अगे आ जाओ ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ना रोम दे विच संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उहदे बारे ना गौर करियो। एक उत्थे ही एक संस्था होर आ इंटरनैशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोम दे विच ही आ, वो रिलीज़ करदे आ ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, जिहदे च उन्होंने कहा कि जे असी दुनिया नूं भुखमरी तो बचाउणा है ना तो छोटे छोटे काम ना करो कि किते भुख सोका पिया उत्थे जाके अनाज दे आओ। लंबियां स्ट्रैटेजीज बनाओ कि आपां दुनिया नूं इस समस्या तो निजात ही किवें दिवाउणी आ। ये रिपोर्ट आ ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, इफरी की रिपोर्ट आ इंटरनैशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की। सो ये पेपर च सीधी आ सकती है, ठीक है। तो ये रोम बेस्ड एक इंस्टीट्यूट आ। W12+ ब्लू प्रिंट ये की है कहते 22 मार्च नूं, आई थिंक 22 मार्च नूं ही, हाँ 22 मार्च नूं हुंदा है, 22 मार्च नहीं, हाँ 22 मार्च के 23 मार्च, मेरे दिमाग स्किप हो गया, हाँ 22 मार्च नूं हुंदा है वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। 22 अप्रैल नूं आई थिंक वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हुंदा, चैक कर लियो तुसीं, मेरे दिमाग चों स्किप हो गया। वर्ल्ड वाटर डे हुंदा है 22 मार्च नूं, ठीक है। 22 मार्च नूं उदों ही ये अपनी न्यूयॉर्क दे विच एक मीटिंग हुई सी UN वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2023। उत्थे ये कहा गया सी कि W12+ ब्लू प्रिंट तैयार किया गया सी। है कि कई बारी बंदा उलझ जाता है। W12+ ब्लू प्रिंट रीसेंटली खबरां च इसका संबंध किहदे नाल आ, दुनिया के शहरों च पानी की समस्या किड्डी क गंभीर आ, इस चीज़ की चिंता व्यक्त करता है W12+। मोस्ट इंपॉर्टेंट गल, बस इन्नी गल याद रखनी है, इस तो बिना होर कुछ नहीं गा। भारत दे विच 2 शहरों को हाईलाइट किया गया, एक शहर हैगा जी बेंगलौर, एक चेन्नई। वजह बेंगलौर नूं तां कहा गया कि इत्थे पानी वाटर रिसोर्स रीजुविनेशन नूं लैके समाजिक तौर पर चेतना बहुत आ, तो चेन्नई बारे कहा गया कि इन्हां दी वाटर हारवैसटिंग जिहड़ी पॉलिसी आ, रेन वाटर हारवैसटिंग पॉलिसी, वो बड़ी वधिया है। भारत के 2 शहर एप्रीशिएट होए आ, एक बंगलौर तो एक चेन्नई। 22 मार्च नूं वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इस वार का थीम सी एक्सरलेटिंग चेंज, कि तेज़ी नाल तब्दीली करनी पऊगी जे असी पानी की समस्या तो निजात पाउणी आ। सो W12+ बेसिकली आ सकता है कि ये ब्लू प्रिंट का संबंध किहदे नाल आ। हुण मैं इकोनॉमी नाल संबंधित कुछ इंडैक्स जिहड़े आ वो तुहाडे नाल मैं डिस्कस करूँगा, सूचकांक तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। एक हैगी आ वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, ये इंटरनैशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रिलीज़ की गई एक रिपोर्ट आ। बाई इस रिपोर्ट दे विच हुंदा की है, इस रिपोर्ट च उन्होंने दस्सिया है कि 2023 च इंडिया 6% के हिसाब नाल ग्रो करूगा। जिन्नी इंडिया की इकनॉमिक ग्रोथ आर्थिक तरक्की 2022 सी, उस तो 6% होर इंडिया ग्रो करूगा। नैक्सट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ये एक अजिही रिपोर्ट आ जिहदे च वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वाले ये दसदे आ कि अगले आने वाले 2 सालों किहड़ा सब तो वड्डा खतरा है, तो आने वाले 10 सालों सब तो वड्डा खतरा किहड़ा है। नोट करियो
ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਅਡੈਪਟ ਹੋਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਕਹੋਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ, ਆਯਾਤਕ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੌਣ ਆ। ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ 2022 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਯੂਕਰੇਨ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੌਪ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ 18 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਪਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ US। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਰੱਟੇ, ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 42ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ US ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ WIPO ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਫਿਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਮਾਰੋ ਰੱਟਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਫਸਟ ਕੌਣ ਆ, ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ADD ਫੈਕਟ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ 10 ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਛੱਡਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ 8558800797। ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 2 ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 38ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 2022 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਜ਼
ਅਕਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਣਿਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਆ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 2023 'ਚ 38ਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫॉर ਯੂਥ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ALU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫॉर ਯੂਥ 2022। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ILO ਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ 107ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਹੰਗਰ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਏ। 8 ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਮੈਂਟ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਆ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਆ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ, ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਰ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ 107 ਰੈਂਕ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 121ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਏਡਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਗਲੋਬਲ ਏਡਜ਼ ਅਪਡੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਨੇ ਵਧੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ TB ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ 8% ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ UN ਏਡਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। WHO ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ TB 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਲੋਬਲ TB ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਬਲ TB ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ TB ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ 16 ਲੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ TB ਦੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HIV ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ TB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ HIV ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ TB ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ TB ਨੂੰ ਅਕਸਰ HIV ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ TB ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ TB, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ TB ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ TB ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 210। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। ਦੋ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ TB ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਡ TB, ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਡ TB। 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ TB ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25% ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਲਈ US ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ, ਅਤੇ G20 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। G20 ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਚ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2022 ਚ, ਠੀਕ ਆ 21 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਸੌਰੀ 2021 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ COP21 ਸੀ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੈਜ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਲੋਬਲ ਮੀਥੇਨ ਪਲੈਜ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਥੇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 45% ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 33 ਤੋਂ 35% ਤੋਂ 12% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2015 ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 40% ਨੌਨ ਫੋਸਿਲਸ ਤੋਂ ਕਵਾਂਗੇ 2030 ਤੱਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50% ਕਹਿਤਾ 2030 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਅਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਸੋਖ ਵੀ ਲੈਣ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ 2070 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। PPSC ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 180 ਤੇ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਗੇ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਮ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, 180 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੈਨਮਾਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ CCPI, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੀ NGO ਆ, ਜਰਮਨ ਵਾਚ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਰੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 'ਚ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 8ਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 8ਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ CCPI 'ਚ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧੂਗਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ठीक है। तो उस तो बाद असी अपनी न्यूक्लीयर कैपेसिटी 2032 तक 3-फोल्ड करांगे, 3 गुणा करांगे, ताकि साडी कोले तो निर्भरता जिहड़ी आ वो खत्म हो जाए। आ सारियां चीज़ां रट्टे मार लैणियां ते असी 2025 तक अपने पेट्रोल दे विच ईथेनॉल दी ब्लैंडिंग आ जिहड़ी वो 2025 तक 20% कर देनी आ, जिहदे नाल कि पेट्रोलीयम तो होने वाला प्रदूषण घटूगा। 2025 तक ईथेनॉल ब्लैंडिंग 20% करनी आ, इस तो तक वड्डी की गल आ। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। सो ये इंडिया के टारगेट आ, पेपर सीधे आ सकते हैं। भारत के जिहड़े एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपिंदर यादव आ उन्हां दी कमिटमेंट्स आ, ठीक है, जदों वो इस बार इजिप्ट गए सीगे। नैक्सट इंटर गौरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्हां दी असैसमेंट रिपोर्ट आउंदी आ, ठीक है। कहते पेपर च सीधा आऊगा कि जिहड़ी असैसमेंट रिपोर्ट जिन्होंने सिंथेसाइसिस रिपोर्ट कहते हैं, ये कौन रिलीज़ करता? IPCC वाले। इस कुछ बहुता ज़्यादा नहीं लिखिया कि दुनिया सब तो वध जिहड़ी ग्रीन हाउस गैस आ वो कार्बन डाइऑक्साइड आ, बस ये रिपोर्ट आई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जिहड़ी आ इनू रिलीज़ कौन करता है? इनू रिलीज़ करते हैं यूनाइटेड नेशनस की एक ना स्पैशलाइज्ड एजेंसी आ, वर्ल्ड मैट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तुसी कहोगे कि जिहड़ी ये रिपोर्ट आई है अपनी ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, इहदा की मकसद आ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ 2022 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ उस तो बाद एमिशन गैप रिपोर्ट, ये UNEP ਦੀਆਂ 2 रिपोर्टां ने, एमिशन गैप ਤੇ एक अडैप्टेशन गैप। एमिशन गैप रिपोर्ट ये कहती है दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ एमिशन गैप रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਗੈਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ, EU ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਟੌਪ 3 ਐਮਿਟਰ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ, EU ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 3 ਐਮਿਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਐਮਿਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ UN ਦੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2100 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ 45% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2.8 ਡਿਗਰੀ ਹਾਈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਿਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ UN ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਊਗਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 420 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੰਗਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FSI, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ,
ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬੇਸਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ FAO ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, FAO ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, WMO ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਏਅਰ, ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ 2020, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ WHO ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ 2.5, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਖਬਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਿਵਿੰਗ ਪਲੈਨਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 2022 'ਚ ਆਈ ਆ। ਲਿਵਿੰਗ ਪਲੈਨਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਪਲੈਨਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੰਡ ਫॉर ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 70% ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। देयर इज़ डिकलाइन इन स्पीशीज़ पॉपूलेशन सिंस कि इन्ने किसी भी प्रजातियां की जिहड़ी जनसंख्या है उहदे इन्ने % का घाटा पै गया है। बायोडाइवर्सिटी जैविक विभिन्नता का नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट क्राइसिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट उस तो बाद अगली रिपोर्ट आ गई अपने को वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ठीक है। ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिहड़ी आ, ठीक आ, उहदी रिपोर्ट जिहड़ी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਬੇਸਡ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਵਰਲਡ ਐਨਰਜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਬੰਬ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ। 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਰਲਡ ਐਨਰਜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਵਰਲਡ ਐਨਰਜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਯੂਰਪ ਬੇਸਡ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ, ਫਿਰ ਅਚੀਵਰਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆ। ਅਚੀਵਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਬਣੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਬਣੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀਕ ਪੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ, ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਪੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ US ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਗਿਗ ਇਕੋਨਮੀ। ਗਿਗ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਗ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਗ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੂਮਿੰਗ ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕੋਨਮੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕੋਨਮੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ। ਗਿਗ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜੋਬਸ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਵੀਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ IT ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗਿਗ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਰੈਂਕਿੰਗ 2022। ਸੋ 2022 'ਚ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੁਆਰ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੁਆਰ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਦੌਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਚਗਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। 7 ਸਟਾਰ ਗਾਰਬੇਜ ਫ੍ਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਨੈਸਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ IIT ਮਦਰਾਸ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆ ਓਵਰਆਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਿੰਡਾ ਹਾਊਸ ਕਾਲਜ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ IIT ਮਦਰਾਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੰਗਲੌਰ, ਓਵਰਆਲ IIT ਮਦਰਾਸ। ਸੋ ਇਹ NIRF ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਆਊਟਰੀਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਊਟਕਮ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ UDICE ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ UDICE ਪਲੱਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਏਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਥ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ NGO ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰਥਮ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਔਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ICE।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਧ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਈਸ ਐਨੂਅਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਔਨ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਓਵਰਆਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ST ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ IMF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ RBI ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ IMF ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਸੋ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ PGI ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਸਿਕਾਰ, ਝੁੰਝੁਨੂ ਤੇ ਜੈਪੁਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਕਸ਼, 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਕਰਸ਼, 70 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਉੱਤਮ, 61 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦਕਸ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਉਤਕਰਸ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ ਉਹ PGI 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇੱਕ NFSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉੜੀਸਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਫੋਰ NFSA। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ NGO ਆ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਭਾਰਤ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਵੀਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੀਵੀਂ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭੇਦਭਾਵ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਕਾਸਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਭੇਦਭਾਵ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘਟਿਆ ਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਈਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਐਕਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੂਡ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਫੋਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਐਕਟ 2006 ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸਾ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022, ਇਹ ਵੀ ਆਕਸਫੈਮ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ।
ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੈੱਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 61% ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 31% ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 67% ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ 31% ਪੇਂਡੂਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ 95% ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਤੇ 50% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਮਰਦ ਔਰਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ ਈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ 'ਚ 105ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਟੂ PM, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਉਂਸਲ ਟੂ PM, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੁਖੀ ਵਿਵੇਕ ਡਬਰੋਏ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ PPSC ਟਾਈਪ 'ਚ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਉਂਸਲ ਟੂ PM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਐਕ PM, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ PM ਸਟਿਆਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਰਘੂ ਵਿਜੇਵਨ, ਸੋ ਉਹ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਏਜਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਿਆ ਕਰੂ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ। 22% ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ UT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ PPSC ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।